अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फेज ए चक्कीवाला गर्ल्स हाई स्कूल सूरत में आप सौનું स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, આજે આપણે ધોરણ 11 વિષય આંકડાશાસ્ત્ર માહિતીનું એકત્રીકરણ પ્રકરણ જોઈશું। એની અંદર આપણે ગયા તાસમાં જોઈ ગયા પ્રાથમિક માહિતી એકત્રિત કરવાની રીત। प्राथमिक माहिती केवी रीते एकत्रित करवी एनी व्याख्या एनी बे रीत ए आपणे जोई गया। एमां प्रत्यक्ष तपास अने परोक्ष तपास नी व्याख्या, लाभ अने गैरलाभ आपणे जोई गया छे। हवे त्रीजा नंबर पर आवे छे प्रश्नावलीनी रीत। माहिती एकत्रित करवा माटे प्रश्नावली ए शुं छे, एनी रीत शुं छे, एना विषे आजे आपणे चर्चा करीशुं। तो पहला तो आपणे एनी व्याख्या जोईए। तो प्रश्नावलीनी रीत ए शुं छे तो कि अभ्यास संबंधी हेतुने अनुरूप तर्कबद्ध रीते क्रम में गोठवेला प्रश्नोनी एक यादी बनाववामां आवे छे। आ प्रश्नों वच्चे तेमना उत्तर लखवा माटे जग्या राखवामां आवे छे। आ रीते तैयार करेल प्रश्नोनी यादीने प्रश्नावली कहेवामां आवे छे। आवा प्रकारनी प्रश्नावली द्वारा माहिती मेळववानी रीत ने प्रश्नावलीनी रीत कहेवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों, ज्यारे कोई वस्तु ने याद राखवी होय तो एने टूटक टूटक तोड़ी तोड़ीने याद राखो। आ वात मैं तमने अगाऊ पण कीधी छे। जो तमारे व्याख्या याद करवी होय तो आ रीते याद राखो कि अभ्यास संबंधी हेतुने अनुरूप, एटले के जे हेतु माटे तमारे अभ्यास करवानो छे एने अनुरूप तर्कबद्ध रीते क्रममां, तर्कबद्ध रीते एटले एक क्रम वाइज पहलो कयो क्रम होवो जोईए, एना पछी कयो क्रम होवो जोईए, ए रीते तर्कबद्ध रीते गोठवेला प्रश्नोनी एक यादी बनाववामां आवे छे। तमे एक फॉर्म भर्युं हशे 11मा धोरणमां एडमिशन लीधुं तो पहला तमारुं नाम, अटक, पप्पानुं नाम, पछी बीजा बधा प्रश्नों शरू थाय, तमे छेल्ला क्यां अभ्यास कर्यो, बराबर छे। आ रीते क्रममां तमारा प्रश्नों हशे। एवुं पूछवामां थोडुं आवे के तमारी हॉबी कई छे, ए पहेलो प्रश्न होय। तमने शामां रस छे, एवो प्रश्न पहेला होतो नथी, पहेला नामथी शरूआत थाय। तो एने तर्कबद्ध रीते क्रममां गोठववामां आवे, प्रश्नोनी एक यादी बनाववामां आवे। आ प्रश्नों वच्चे तेमना उत्तर लखवा माटे जग्या राखवामां आवे। तमे जे जवाब लखी शको एनी जग्या राखवामां आवे, जेथी करीने जे प्रश्नावली छे, जे फॉर्म छे एनी अंदर तमे जवाब लखी शको। आ रीते तैयार करेल प्रश्नोनी यादीने प्रश्नावली कहेवामां आवे छे। जे फॉर्म छे एने आपणे प्रश्नावली कहेवामां आवे छे अने ए प्रश्नावली द्वारा આપણે જે માહિતી મેળવીએ છીએ, એ પદ્ધતિ જે અપનાવીએ છીએ, એ રીતને પ્રશ્નાવલીની રીત કહેવામાં આવે છે। તમે ખૂબ સારી રીતે સમજી ગયા છે। તમારું એક જીવતું જાગતું ઉદાહરણ એ તમે એડમિશન લીધું ત્યારે જે ફોર્મ ભર્યું એ એક પ્રશ્નાવલી જ છે। प्रश्नावली में प्रश्नों टूंका अने सरल होवा जोईए के जेथी करीने उत्तरदाता प्रश्नों ने समझी शके अने सरलताथी तेमना उत्तर आपी शके। एवा प्रश्नों होवा जोईए के जे टूंका होय, पछी खूब विस्तृत प्रश्नों होय तो आपनार जे प्रश्न भरनार होय एनी अंदर जवाबों लखी शकता नथी। जे प्रदेश अथवा क्षेत्रमांथी माहिती मेळववानी होय ते खूब ज विशाळ होय त्यारे आ पद्धति खास उपयोगी निवड़े छे। आपणे बे रीत जोई गया, प्रत्यक्ष अने परोक्ष। तो एनी अंदर पण विशाळ होय त्यां प्रत्यक्ष आपणने चाली शकती नथी। तो हवे ध्यानमां राखजो के जे प्रदेश अथवा क्षेत्रोमांथी माहिती मेळववानी होय त्यां आ रीत खूब, कारण के आपणे एक फॉर्म ज आपी देवानुं होय, ए लोको भरीने आपणने आपशे, आपणे ए लोकोने प्रश्न पूछवाना रहेता नथी। दरेक व्यक्तिने आपणे प्रश्नो पूछवाना रहेता नथी।
તેથી તેઓ પોતે જ તે ફોર્મ ભરશે અને સબમિટ કરશે. તેથી આવી પ્રશ્નાવલી આપવામાં આવે છે. તે આ પદ્ધતિ વિશાળ ક્ષેત્ર હોય ત્યારે ખૂબ ઉપયોગી નીવડે છે. આ રીતમાં સમય અને ખર્ચમાં બચત થતી હોવાથી તે ખૂબ જ કરકસરયુક્ત બને છે. આ રીતમાં સમય અને ખર્ચમાં બચત થાય. કેવી રીતે બચત થાય? કે એક તો વ્યક્તિઓને નીમવા પડતા નથી, તેમને તાલીમ આપવી પડતી નથી. તાલીમ નહીં આપવી પડે એટલે સમય બચે, ખર્ચો બચે. એ જ રીતે રૂબરૂ જવું પડતું નથી, પ્રશ્નાવલી જ મોકલી દેવામાં આવે છે. પ્રત્યક્ષ તપાસ અને પરોક્ષ તપાસ બંનેમાં પ્રશ્નાવલીનો ઉપયોગ થઈ શકે. પ્રત્યક્ષ તપાસ એટલે રૂબરૂ જવું. આપણા પાસે ફોર્મ છે, આપણે જાતે જાઓ, પ્રશ્નો પૂછો અને આપણે ભરીએ, એમાં પણ પ્રશ્નાવલી ચાલે. પરોક્ષમાં પણ આપણે મોકલી દઈએ અને એ માહિતી ભરાવી લઈએ તો પણ ચાલે. એટલે પ્રત્યક્ષ તપાસ અને પરોક્ષ તપાસમાં આ પ્રશ્નાવલી દ્વારા માહિતી મેળવી શકાય. પ્રશ્નાવલી દ્વારા માહિતી એકત્રિત કરવા માટે 2 રીતો છે. એક તો આગણક દ્વારા અને બીજી છે ટપાલ દ્વારા. આગણક એટલે કોઈ વ્યક્તિને નિમેલા હોય તે, અને ટપાલ એટલે બાય પોસ્ટ આપણે જે કરીએ તે. હવે આપણે જોઈએ કે આદર્શ પ્રશ્નાવલીના લક્ષણો. તો કે પ્રશ્નાવલી કેવી હોવી જોઈએ? આપણે હમણાં જોયું કે ટૂંકા અને સરળ હોવા જોઈએ, ખૂબ લાંબા ન હોવા જોઈએ, તાર્કિક ક્રમમાં ગોઠવેલા હોવા જોઈએ, બરાબર. એવા ઘણા બીજા એના શીર્ષક પણ છે જે આપણે જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આદર્શ પ્રશ્નાવલી બનાવવી હોય તો એના લક્ષણોને ધ્યાનમાં રાખવું પડે. એ લક્ષણો ધ્યાનમાં રાખીને જ જો પ્રશ્નાવલી તૈયાર કરવામાં આવી હોય તો ખૂબ જ સરળ બને છે. તો પ્રશ્નાવલી તૈયાર કરતી વખતે આ આપણી પાસે 8 પોઈન્ટ છે. એ 8 પોઈન્ટને આપણે ક્રમમાં જોઈએ. તો પહેલું છે શીર્ષક. પ્રશ્નાવલીને સંશોધનનો હેતુ સ્પષ્ટ કરતું આકર્ષક યોગ્ય શીર્ષક આપવું જોઈએ કે જેથી ઉત્તરદાતા મનમાં પ્રશ્નાવલીના કાર્યક્ષેત્ર વિશે કોઈ શંકા ન રહે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્નાવલી માટે એક યોગ્ય શીર્ષક હોવું જોઈએ કે જેથી વાંચનારને અભ્યાસ હેઠળના હેતુનો ખ્યાલ આવે. વાંચનાર સમજી શકે કે આ જે પ્રશ્નાવલી અમારી પાસે આવી છે એનો હેતુ શું છે, તો એ જવાબ આપવા પ્રેરાય. તો યોગ્ય શીર્ષક હોવું જોઈએ, બરાબર છે. માનો કે કોઈ કામદાર છે, કોઈ કારખાનામાં કામ કરે છે, એમની પાસેથી માહિતી મેળવવાની છે. તો કારખાનાના તમામ કર્મચારીઓની માહિતી મેળવતી વખતે યોગ્ય શીર્ષક આપે કે તમારા શોખ વિશેની માહિતી આપવાની છે. તો શોખ એક શીર્ષક થાય. કર્મચારીઓનો શોખ, તો તમને કયા કયા શોખ છે, પછી તમારી આદતો કઈ કઈ છે એ વિશેના પ્રશ્નો, તમારું નામ, તમારું સરનામું, ઉંમર, જન્મ તારીખ, એ રીતે ક્રમમાં પ્રશ્નો ગોઠવેલા હોય, બરાબર છે. તમારી લાયકાત, આ બધા પ્રશ્નો ગોઠવીને એમની પાસેથી માહિતી મેળવવામાં આવે. માનો કે ધોરણ 11ના વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી માહિતી મેળવવાની હોય તો ધોરણ 11ના વિદ્યાર્થીઓ પાસેની માહિતી એકત્રિત કરતું પ્રશ્નાવલીનો નમૂનો, તો એ પ્રશ્નાવલી રજૂ કરવામાં આવે. આવું કંઈક શીર્ષક હોવું જોઈએ કે જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓ કે અન્ય વ્યક્તિ જવાબ આપવા માટે પ્રેરાય. બીજું છે પ્રશ્નોની સંખ્યા. સંશોધનના હેતુને અનુરૂપ હોય તેવા પૂરતી સંખ્યામાં પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ. પ્રશ્નોની સંખ્યા ઓછી હોય તો ઉત્તરદાતાનો જવાબ આપનારનો સારો પ્રતિભાવ મળવાની શક્યતા વધુ રહે છે. પહેલાં તો પ્રશ્નોની સંખ્યા. પ્રશ્નોની સંખ્યા તમારી ઓછી હોવી જોઈએ. તમારો જે હેતુ છે એને લગતા મુખ્ય પ્રશ્નો તમારે કાઢવાના હોય અને એની પ્રશ્નાવલી બનાવવાની હોય. પછી ખૂબ લાંબી લિસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવે પ્રશ્નોની, તો જે જવાબ આપનાર વ્યક્તિ છે એ જવાબ આપવા માટે પ્રેરાશે નહીં અને એને કંટાળો આવશે. પ્રશ્નોની સંખ્યા જેટલી શક્ય બને એટલી ઓછી જ રાખવી જોઈએ જેથી કરીને સહેલાઈથી આપણને સારો અને સચોટ જવાબ મળી શકે અને સામેવાળો વ્યક્તિ ઉત્સાહથી જવાબ આપવા માટે
પ્રેરાય. પ્રશ્નોની સંખ્યા ચોક્કસ કેટલી રાખવી એ કોઈ નિયમ નથી, પરંતુ આપણે પ્રશ્નોની સંખ્યા ખૂબ જ વધારે હોય, જેમ કે 30-25, તો ત્યારે પ્રશ્નોની સ્પષ્ટતા મેળવવા માટે પ્રશ્નાવલીને જુદા જુદા વિભાગોમાં વહેંચી દેવું પડે. આપણે જ્યારે આગળ અભ્યાસ કરીએ ત્યારે ફોર્મ ભરવામાં આવે તો તેમાં ખૂબ બધા પ્રશ્નો હોય, તો વિભાગ પાડી દેવામાં આવે કે લાયકાત અંગેના પ્રશ્નો, અંગત નામ અંગેના પ્રશ્નો, શોખ અંગેના પ્રશ્નો, બરાબર છે. આ રીતે વિભાગ પાડી દેવામાં આવે કે જેથી કરીને જવાબ આપનાર માટે ઇઝી બની રહે છે. નંબર 3, પ્રશ્નોનો ક્રમ. આપણે જોઈ ગયા કે પ્રશ્નોનો ક્રમ કેવો હોવો જોઈએ? તાર્કિક હોવો જોઈએ. પ્રશ્નોનો ક્રમ તાર્કિક હોવો જોઈએ, જેથી ઉત્તરદાતા તેમના જવાબ પ્રશ્નોના આગળ પાછળના સંદર્ભ જોયા વગર સાહજિક રીતે ઝડપથી આપી શકે. સ્પષ્ટ તમારે એને હોવા જોઈએ કે દાખલા તરીકે સ્માર્ટફોન અંગે તમારું શું મંતવ્ય છે? તમે સ્માર્ટફોન વાપરો છો? આ ક્રમ યોગ્ય નથી, પરંતુ સાચો ક્રમ શું હોય? બી પહેલો હોય કે તમે સ્માર્ટફોન વાપરો છો, પછી શું હોય કે તેનું મંતવ્ય શું છે, બરાબર છે. આ રીતે તમારો પ્રશ્ન હોવો જોઈએ. તમે 11મા ધોરણમાં ભણો છો એટલે તમે ખૂબ સારી રીતે આ પ્રશ્નને સમજી શકશો. નંબર 4, પ્રશ્નોની ભાષા. આ વિશે આપણે અકાઉન્ટની અંદર પણ શીખી ગયા. ભાષા દરેક વસ્તુની, દરેક થિયરીની એક ભાષા હોય છે, એ રીતે પ્રશ્નોની ભાષા પણ હોય. પ્રશ્નોની ભાષા સાદી અને સરળ હોવી જોઈએ, જેથી માહિતી આપનાર વ્યક્તિ એ પ્રશ્નો સમજી શકે અને જરૂરી સાચી માહિતી આપી શકે. પ્રશ્નોની ભાષા દ્વિઅર્થી ન હોવી જોઈએ, બે અર્થ નીકળે એવી હોવી જોઈએ નહીં. પ્રશ્નોની ભાષા ખૂબ સારી અને સામેવાળી વ્યક્તિ જે જવાબ આપનાર છે એની સાથે સુસંગત હોવી જોઈએ, કે જેથી કરીને વ્યક્તિ ખૂબ સારી રીતે જવાબ આપી શકે. પછી ખૂબ હાઈ લેવલના શબ્દો અંદર વાપરેલા હોય તો એ શબ્દો જવાબ આપનારને કદાચ નહીં આવડતા હોય, તો જે રોજબરોજમાં વપરાતા હોય એવા વ્યવસ્થિત શબ્દનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, બરાબર છે. ચાલો, નંબર 5, પ્રશ્નોની લંબાઈ. પ્રશ્નોની લંબાઈ કેવી હોવી જોઈએ? ટૂંકી. આપણે જોઈ ગયા કે ટૂંકા અને સરળ. પ્રશ્નો સરળ, ટૂંકા અને સમજી શકાય તેવા હોવા જોઈએ. હા કે નામાં આંકડામાં જવાબ મળે તેવા ટૂંકા અને સ્પષ્ટ પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ. બહુ લાંબા પ્રશ્નો માહિતી આપનારને કંટાળો ઉપજાવે છે. તમે ગણિતની પ્રશ્નાવલી બનાવો ને હા કે નામાં જવાબ આપી શકો, તમને OMR ગમે, બધાને ગમે કે નહીં ગમે, આ એક પ્રશ્નાવલી છે માનો આપણી, તો OMR ગમે. પરંતુ તમને એમ કે દાખલા ગણો, થિયરી લખો, તો તમને કદાચ કોઈક વિદ્યાર્થીને કંટાળો ઉપજે. પેલું ફટાફટ ટીક કરીને ઓછા સમયમાં તમે આપી શકો, ઝડપથી આપી શકો, બરાબર છે. થિયરી લખવા કોઈ બેસતું નથી. જો આવડતી હોય તો પણ કંટાળો આવે તો વ્યવસ્થિત જવાબ નહીં લખે, બરાબર છે. પણ એ તો તમારા અભ્યાસમાં આવે એટલે તમારે તો એ પેપર લખવું જ પડે. પરંતુ અહીં છે આપણી પ્રશ્નાવલીની રીત. તો પ્રશ્નો બહુ લાંબા હોય તો સામેવાળી વ્યક્તિ કંટાળો ઉપજાવે છે, પરિણામે સાચી માહિતી ન મળે તે શક્ય છે. ગણતરી કરીને જવાબ આપવો પડે તેવા પ્રશ્નો ટાળવા જોઈએ, કારણ કે કોઈકને ગણતરી ન આવડતી હોય. સમજ પડે છે? આ રીતે. નંબર 6, સમય. દૂરના ભૂતકાળને લગતા પ્રશ્નો કે યાદશક્તિને ખૂબ જ કસવી પડે તેવા પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ નહીં. દાદા પરદાદાના સમયના પ્રશ્નો આપણે પૂછીએ તે લોકો ક્યાંથી લાવે? એટલે ખૂબ દૂરના ભૂતકાળના પ્રશ્નો આપણે પૂછવા જોઈએ નહીં. ગોપનીયતા. અંગત જીવન વિશેના તેમજ શંકા કે વહેમ પેદા થાય તેવા પ્રશ્નો બને ત્યાં સુધી પૂછવા જોઈએ નહીં. અંગત પ્રશ્નો નહીં પૂછવા કે જેથી કરીને
જવાબ આપનાર વ્યક્તિ નહીં આપે જવાબ. લાગણીસભર અથવા અંગત જીવનને લગતા પ્રશ્નો પૂછવાનું ટાળવું જોઈએ. દાખલા તરીકે આપણે પૂછીએ કે ઉત્તરદાતાના લગ્ન જીવન વિશે, આવકના અન્ય સ્ત્રોત વિશે. આપણે કે તમારી આવક કેટલી છે, આ છે, ક્યાંથી મેળવો છો, આટલી. તો તમારી જો આવક વધારે બતાવતા હોય ને જે આવકનો સ્ત્રોત છે એવો હોય કે જ્યાંથી વધુ આવક મળી શકે એવી ન હોય, તો આપણે પૂછીએ કે તો તમે બીજી આવક ક્યાંથી મેળવો છો. એવા બીજા પ્રશ્નો આપણે આડાતેડા પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ નહીં. જો આવા પ્રશ્નો પૂછવા અનિવાર્ય જ હોય તો ખૂબ કાળજીપૂર્વક, સાવચેતીપૂર્વક તૈયાર કરવા જોઈએ અને તેમના જવાબ ખાનગી રાખવામાં આવશે તેવી બાંહેધરી આપવી જોઈએ કે જેથી કરીને ઉત્તરદાતા આપણને યોગ્ય ઉત્તર આપી શકે. અજમાયશ. પ્રશ્નાવલીને આખરી સ્વરૂપ આપતા પહેલાં અજમાયશી પ્રશ્નાવલી તૈયાર કરી તેની વ્યવહારુતાની ચકાસણી કરવી જોઈએ અને તે દ્વારા પ્રશ્નાવલીમાં રહેલી ખામીઓ દૂર કરી તેને સર્વાંગ સંપૂર્ણ બનાવવી જોઈએ. પહેલાં જે પ્રશ્નાવલી બનાવી હોય એ પ્રશ્નાવલીને આપણે ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક બનાવવી અને પછી એને અજમાયશી ધોરણે મૂકવી કે ચાલો ભાઈ તમે કર્મચારીઓ જ છે પહેલાં ભરો, પછી આપણે કોઈ આ ઓફિસના કર્મચારીઓ જ પહેલાં ભરો, પછી બીજા કર્મચારીઓ પર એપ્લાય થશે. આ રીતે અજમાયશી ધોરણે પહેલાં બનાવવી જોઈએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ થયા તમારા આદર્શ પ્રશ્નાવલીના લક્ષણો. એ તમારે યાદ રાખવાના છે. પ્રશ્નાવલીનો નમૂનો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે પ્રશ્નાવલી કેવી હોય. તો જુઓ, એક નમૂનો અહીં છે કે ગુજરાત રાજ્યના ધોરણ 12માં વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ અંગેની ટેવ વિશેની માહિતી એકત્રિત કરવા માટેની પ્રશ્નાવલી. તો અહીં તમને 12 પ્રશ્નો આપ્યા છે. જોજો, પહેલાં વિદ્યાર્થીનું નામ છે ને, તાર્કિક ક્રમ, જાતિ, સ્થળ, તાલુકો, ગામ, જિલ્લો, શાળામાં ગ્રાન્ટ ન લેતી, ગ્રાન્ટ લેતી, એટલે સરકારી શાળા છે એમાં ગ્રાન્ટ લેતી ન લેતી, વિદ્યા શાખામાં વિનયન, વાણિજ્ય, વિજ્ઞાન કે અન્ય શાખા, અભ્યાસનું માધ્યમ કેવું છે, અંગ્રેજી છે, ગુજરાતી છે કે અન્ય ઉર્દુ કે મરાઠી, જે હોય તે. શાળાનો સમય જે હોય આપણો કેટલો છે, 7:05 થી 12:20. શાળાનું ગૃહ કાર્ય કરવા માટે તમે કેટલો સમય આપો છો? ખૂબ, આખો દિવસ જ બેસી રહીએ, બરાબર ને? હમણાં તો મોબાઈલ લઈને તમે બેસી જ રહેતા હશો, ગૃહ કાર્ય સારું જ કરતા હશો. અમને તો કંઈ ખબર નથી, પણ જ્યારે અમે નોટ ચેક કરીશું ત્યારે ખબર પડશે. તમારા અભ્યાસના વાંચન અને તૈયારી માટે લાગતો દૈનિક સમય, જો દૈનિક એટલે દરરોજનો સમય. મનોરંજન કરવા માટેના માધ્યમો, હું કાયમ તમારા ક્લાસરૂમમાં કહ્યા જ કરું છું કે તમે જો 20 મિનિટ વાંચો અને 30 મિનિટનો રેસ્ટ લેવ તો એ તમારી 20 મિનિટ તમારી 40 મિનિટ બરાબર હોવી જોઈએ. તો તમારું વાંચેલું સાર્થક ગણાય. ભલે તમે રમવામાં કે એમાં વધારે ટાઈમ લો, પણ જેટલો ટાઈમ તમે અભ્યાસને આપો છો તો પૂરેપૂરા એની અંદર જ ડૂબેલા રહેવું, પછી બીજું વિચારો નહીં. તો મનોરંજન પણ જરૂરી છે ફ્રેશ થવા માટે. એની પાછળ તમે કેટલો સમય આપો છો? શાયદ એવું બની શકે કે તમે મોબાઈલ યુઝ કરો છો તો મનોરંજન વધી જતું હોય તમારું, બરાબર છે. પણ મને મારા વિદ્યાર્થીઓ પણ પૂરતી આશા છે કે એ લોકો હોમવર્ક પણ કરતા હશે અને અભ્યાસ પણ બરાબર કરતા હશે. મનોરંજન પાછળ કેટલો સમય આપો છો? માધ્યમો કયા છે એ આપણે જોયા કે ભાઈ તમે રમતા હશો, ચલચિત્ર એટલે કે ટીવી જોતા હશો, સંગીત સાંભળતા હશો કે ઘરના સભ્યો સાથે વાતચીત કરતા હશો, એ પણ એક મનોરંજન છે. ત્યાં પણ આપણું માઇન્ડ ફ્રેશ થાય. એમાં તમે કેટલો સમય આપો છો? દૈનિક ઊંઘના સરેરાશ કલાકો, ઊંઘો કેટલો છો? કોઈને ઊંઘવાની બી ટેવ હોય, ઊંઘ્યા જ કરે, બરાબર છે. એટલે આ થઈ તમારો પ્રશ્નાવલીનો નમૂનો. હવે આવે છે જે આપણે પ્રશ્નાવલીની 2 રીત જોઈએ, એક તો આગણક દ્વારા અને બીજી ટપાલ દ્વારા. એની અંદર આપણે જોઈ લઈએ ટપાલ દ્વારા. ટપાલ દ્વારા તમારી કઈ રીત છે તે. તો આદર્શ પ્રશ્નાવલી તૈયાર કર્યા બાદ જેમની પાસેથી માહિતી મેળવવાની હોય
તેવા ઉત્તરદાતાને આપેલ સમય મર્યાદામાં બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપી પરત મોકલી આપે તેવી વિનંતી સાથે ટપાલ દ્વારા પ્રશ્નાવલી મોકલવામાં આવે છે. જે પ્રશ્નાવલી આપણે આદર્શ પ્રશ્નાવલી તૈયાર કરી એ પ્રશ્નાવલી યોગ્ય સમય મર્યાદામાં આપી શકે એ ટપાલ દ્વારા આપણે મોકલવામાં આવે. બરાબર છે. તો આથી દરેક ઉત્તરદાતાને પ્રશ્નાવલી સાથે પોતાના સરનામાવાળી યોગ્ય ટિકિટ લગાડેલું. પછી તમે ટપાલ દ્વારા પરબીડિયું મોકલો અને ટિકિટ ન લગાડેલી હોય તો તે વ્યક્તિ ત્યાંથી જ ના કહી દે કે ભાઈ અમારા કામનું નથી, ખર્ચો અમે કરીએ, જવાબ અમે આપીએ. શા માટે ભાઈ? ટિકિટ બી આપણે જ લગાવી દેવી પડે, એણે ખાલી જવાબ જ આપવાનો હોય. ઉત્તરદાતાએ પોતે જ પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના હોય. પ્રશ્નાવલીના પ્રશ્નો સ્પષ્ટ, ટૂંકા, સરળ, મુદ્દાસર અને સ્વયં સ્પષ્ટ હોવા જોઈએ. આપણે નથી પૂછી શકતા કે કોઈ પ્રશ્નમાં ન સમજ પડે, જેવી રીતે પ્રત્યક્ષ તપાસમાં આપણે કહીએ કે ન સમજ પડે તો આપણે એ લોકોને સમજાવીએ છીએ, પણ અહીં સમજાવી શકતા નથી. એટલે પ્રશ્નો એવા જોઈએ કે એ લોકો વાંચે અને તરત સમજી જાય, સ્પષ્ટ હોવા જોઈએ. અત્યારના સમયમાં પ્રશ્નાવલી કમ્પ્યુટર એટલે કે ઈમેલ તથા મોબાઈલ દ્વારા પણ મોકલવામાં આવે છે. તમે કહેશો કે બેન આ તો હાઈફાઈ જમાનો, સ્માર્ટફોનનો જમાનો, તો એમાં ટપાલ ક્યાંથી આવી ગઈ? તો ટપાલ દ્વારાની અંદર હવે કમ્પ્યુટરને, ઈમેલને આપણે સ્વીકાર્યું છે, મોબાઈલને આપણે સ્વીકાર્યું છે. તો આ થઈ પ્રશ્નાવલી દ્વારા ટપાલ દ્વારા પ્રશ્નાવલી. એના લાભ, ટપાલ દ્વારા પ્રશ્નાવલીના લાભ. નંબર 1, જ્યારે માહિતી એકત્રિત કરવાનું ક્ષેત્ર વિશાળ હોય ત્યારે માહિતી એકત્રિત કરવા માટે આ પદ્ધતિ ઉપયોગી નીકળે છે. આપણે ખાલી પ્રશ્નાવલી મોકલી જ દેવાની હોય ટપાલ દ્વારા અને એમની પાસેથી જવાબ મેળવી લેવાના હોય. એટલે આપણને ખાલી કાગળનો ખર્ચો લાગે, ટિકિટનો ખર્ચો લાગે, રૂબરૂ જવું પડતું નથી કે એના માટે કોઈ વ્યક્તિઓને આપણે નીમવા પડતા નથી. નંબર 2, આ રીત ખૂબ સરળ છે અને ઓછા ખર્ચે વધારે માહિતી મેળવી શકાય. કાગળનો ખર્ચો લાગે, ટિકિટનો ખર્ચો લાગે, વધારે માહિતી આપણને મળી શકે. જે ક્ષેત્રમાં વ્યક્તિગત કે ટેલિફોનના માધ્યમ દ્વારા સંપર્ક સાધવાનું મુશ્કેલ ભર્યું હોય તેવા ક્ષેત્રમાં રહેતા ઉત્તરદાતાઓ પાસેથી આગળ આ રીત વડે માહિતી મેળવી શકે છે. જોજો, ટપાલ દ્વારા, ટેલિફોનનું માધ્યમ ન હોય તો ટપાલ દ્વારા તમે નહીં મોકલી શકો, તો આગળક દ્વારા પણ તમે આ માહિતી મેળવી શકો છો. એ આવશે, તમારો આગળક દ્વારા પ્રશ્નાવલીમાં આવશે. ટપાલ દ્વારા પ્રશ્નાવલીના ગેરલાભ. નંબર 1, જ્યારે ઉત્તરદાતા અશિક્ષિત હોય અને સહકારની ભાવના ધરાવતા ન હોય ત્યારે આ રીત ઉપયોગી નીવડતી નથી. જોયું? એના માટે શિક્ષણ જરૂરી છે. એવા વિસ્તારમાંથી માહિતી મેળવવાની હોય કે જ્યાં શિક્ષણ ઓછું હોય, તે વ્યક્તિ શિક્ષિત ન હોય તો એ વાંચી જ ન શકે તો જવાબ કેવી રીતે લખી શકે? અથવા તો ઘણી વ્યક્તિઓ શું એ વાંચી લખી શકે પરંતુ આપણને સહકાર આપતા નથી. એ પ્રશ્નાવલી પાછી રિટર્ન આવે ત્યારે આ પ્રશ્નાવલી જો તમે રૂબરૂ ગયા હોય તો એમને સમજાવો, આજીજી કરો તો કદાચ 1-2 પ્રશ્નો તમને મળી પણ જાય. આ તો ખાલી કાગળ જાય છે, કાગળ એ લોકો એક્સેપ્ટ ન કરે તો રિટર્ન આવે. એ લોકો અશિક્ષિત હોય તો પાછું રિટર્ન આવે, એટલે આપણને જવાબ મળતા નથી. નંબર 2, ક્યારેક ઉત્તરદાતા તરફથી મળેલ માહિતી ખોટી હોય છે અથવા અધૂરી કે જવાબ આપ્યા વગરની જ પ્રશ્નાવલી આગળકને પાછી મળી જાય છે. જોયું? ઉત્તરદાતા કોઈ વાર કંટાળો આવે તો ખોટી માહિતી પણ ભરી દે, આપણને ખબર ન હોય તો અધૂરી કે જવાબ આપ્યા વગર પણ માહિતી મોકલી આપે, તો એ આપણા માટે કંઈક કામની રહેતી નથી. નંબર 3, ઉત્તરદાતાની આળસના પરિણામે પ્રશ્નાવલી ગેરવલ્લે જવાની અથવા માહિતી મેળવવામાં વિલંબ થવાની શક્યતા રહે છે. ટપાલ દ્વારા માહિતી મોકલી દીધી, ટપાલી આપી આવ્યો, એ વ્યક્તિઓએ ભરીને ખૂણામાં નાખી મૂકી. જે સમયની અંદર આપણે એને પરત મેળવવાની હોય એ સમયમાં એ લોકો ન મોકલે તો વિલંબ થાય અથવા તો એ પ્રશ્નાવલી ખોવાઈ જાય, ગેરવલ્લે જતી રહે, એનો પણ ભય રહેલો છે. નંબર 4, આ રીતમાં ઉત્તરદાતાને સૂચનાઓની સ્પષ્ટતા કરી આપે કે પ્રશ્નોનું અર્થઘટન કરી આપે તેવી મદદ કરનાર વ્યક્તિની ખોટ રહે છે. તેથી પ્રશ્નોનું ખોટું અર્થઘટન થવાની શક્યતા રહેલી છે. કોઈ વ્યક્તિ નથી એમને વાળું, એ લોકોને કોઈ પ્રશ્નમાં મૂંઝવણ હોય તે લોકો શું જવાબ આપે, મારે એમાં શું લખવાનું, કોઈ વાર આપણે એમ પૂછે ને આમાં શું લખવાનું, એ આપણને મૂંઝવણ હોય
તો એ મૂંઝવણ કોઈ દૂર કરી શકતું નથી. તેથી પ્રશ્નોનું ખોટું અર્થઘટન થવાની શક્યતા પણ રહેલી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આટલું જોયું. એ બધા જ મુદ્દાઓ નોટમાં ક્રમવાઇઝ ઉતારવાના છે તમારે અને યાદ કરવાના છે. તમારે આ પ્રશ્નાવલીના જે લક્ષણો છે એ લક્ષણો લખીને એના મુદ્દાસર જવાબ પણ તમારે ટેક્સ્ટબુકમાંથી મળી જશે. એ તમારે યાદ કરી લેવાના છે અને આ ખાલી મુદ્દાઓ નોંધવાના છે. આજનું લેસન આટલું જ છે. યાદ કરજો અને નોટબુકમાં ઉતારજો. નોટ મંગાવે ત્યારે હું ચેક કરીશ. ઓકે, થેન્ક યુ.